السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدن کثیرن 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 دائمن سرمدا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ خلوص و محبت کے ساتھ پڑھے۔ باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ ہر عالم کے رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کے رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو ربیع الاول کی اپنے دل کے عطا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہسٹری کے اوراق کو ہم جنبش دیتے ہیں نا، تو ہم اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ چیز پاتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر شفقت اور رحمت کا مظاہرہ کیا ہے مکہ اور مدینہ میں، اور کیسے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، اللہ کے رسول کے ہر پہلو پر ہم بات کریں گے، چاہے وہ اخلاقیات کا پہلو رہا ہو، چاہے وہ ادبیات کا پہلو رہا ہو، چاہے وہ اللہ کے رسول پر ظلم ہوا اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کس قدر صبر کیا۔ یہ تمام تر چیزیں 63 سالہ اللہ کے رسول کی جو زندگی تھی اس پر ہم مکمل طور سے بات کریں گے۔ پارٹ بائی پارٹ میں آپ کو اپنے علم کے مطابق بتانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے آج ہم اللہ کے رسول کے ولادت سے پہلے مکے کی کچھ حالات پر ہم نظر دوڑاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مکے میں صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، مکہ کے لوگ مصروف تھے اپنے اپنے کاموں میں۔ کوئی جو ہے کہ ریوڑوں کو لے کر چرانے کے لیے چراگاہ کی طرف جا رہا تھا، تو کوئی ہے جو اپنے اونٹوں پر سامان لاد کر تجارت کے لیے جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو کچھ لوگ اپنے آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ لیکن لوگ اسی درمیان میں دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور اور ضعیف شخص ایک دیوار سے لگ کر نہ جانے کیا سوچ رہا ہے، کس فکر و ادراک کے سمندر میں وہ غرق ہے، آخر کیا بات ہے۔ وہ اپنے چادر سے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے ہوا ہے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن پھر اپنے کام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ دیوانہ ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی انجان شخص ہوگا، کسی طریقے کا کوئی اس کے گھر میں مسئلہ ہوگا، اس کو لے کر یہ فکر مند ہے۔ لیکن جب چہرے سے چادر کو ہٹاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ کوئی عبداللہ کو لے کر آئے، میں اسے آج قربان کر دوں گا، تو مکہ کے لوگوں کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ لوگوں نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو جناب عبد المطلب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد مبارک حضرت عبداللہ کے والد مبارک جناب عبد المطلب ہے، یعنی سرکار کے دادا جان جناب عبد المطلب ہیں۔ وہ آواز دیتے ہیں کہ کوئی عبداللہ کو لے کر آئے، میں اسے قربان کرنے کے لیے آج لے کر جاؤں گا۔ حیرت میں سب لوگ پڑ گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ عبداللہ اس قدر شریف اور خوبصورت اور اس قدر بلند و بالا ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کی شرافت کی گواہی غیر دیا کرتے ہیں،
उन्हें कैसे कुर्बान कर देंगे आप? कुछ लोगों ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि देखो ये मेरी रवायत है, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मेरे 10 औलाद होंगे ना तो उसमें जो सबसे आखिर में पैदा होगा उसे मैं कुर्बान कर दूंगा। ये मेरी मन्नत है। और हमारी रवायतों में है कि जब हम मन्नत मांग लेते हैं ना और हमारी मन्नत पूरी हो जाती है तो हम उस पर अमल पैरा हो जाते हैं। मुझे रोको ना, मैं अब्दुल्ला को लेकर जाऊंगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब छुरी अपने हाथ में लेते हैं और हज़रत अब्दुल्ला को बुलाते हैं। जनाब अब्दुल्ला भी तशरीफ़ लाते हैं, साथ में हज़रत अबू तालिब भी हैं, हज़रत अबू तालिब हैं, हारिस हैं, जितने बेटे थे ना जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सब तशरीफ़ लाएँ। सब ने एक ज़बान कहा कि हम अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं होने दे सकते, आप कोई और हल इसका निकालें। जनाब अबू तालिब जो सरकार के चचा थे वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सामने हूबहू खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अगर अब्दुल्ला को आप कुर्बान करेंगे तो उससे पहले मुझे आपको कुर्बान करना पड़ेगा। अब जब ये कंडीशन जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा ना तो घबरा गए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रवायत टूट जाए। जब ये बहसो मुबाहसे हो रहे थे, दसियों सीने हज़रत अब्दुल्ला के दिफा के लिए खड़े हो गए थे, तो उसी में से एक बुज़ुर्ग उन्होंने कहा कि क्यों ना ये मसला बनु आमिर के कबीले में एक काहिना रहती है उसके पास जाकर हल किया जाता। और जब ये बात उस बुज़ुर्ग ने कहा ना कि तो सबके चेहरे खिल उठे, सब मुस्कुराने लगे। बात तो सही है, क्योंकि मुल्क शाम और दमिश्क से लोग नजराना पेश किया करते थे उस काहिना के पास, और यमन और ताइफ और बड़े बड़े लोग बहुत दूर दूर से उसके पास आते थे, उससे मिलते थे, अपने तकालीफ को बताते थे, वो उनकी तकालीफ को दूर कर देती थी। इस कदर पावरफुल वो काहिना थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तैयार हो गए, वो भी उसको जानते थे। उन्होंने कहा ठीक है। छुरी लेकर हाथ में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जा रहे। किसी ने कहा कि आप छुरी को घर में तो रख दे। कहा नहीं, जब तक ये मसले का हल नहीं होता है मैं छुरी अपने साथ लेकर जाऊंगा। सब लोग इकट्ठा हुए और एक साथ वो काहिना के पास पहुँचे। जब काहिना के पास पहुँचते हैं ना तो काहिना का अजीब चेहरा था। जो पहली बार गए थे काहिना को देखने के लिए वो तो घबरा गए, वो परेशान हो गए कि किस कदर डरावनी शक्ल है इसकी, बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े नाखून हैं इसके। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जो उनके करीबी लोग थे वो उसे जानते थे। सब लोग उसके करीब में बैठे। किसी शख्स ने कहा कि हम नहीं चाहते कि अब्दुल्ला कुर्बान हो जाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फ़ौरन उस शख्स को डांटते हैं, खामोश हो जाओ। ऐ काहिना, तुम इनके कहने पर फैसला न देना, तुम्हें जो समझ में आए कि ये सही है वो बताना, उस पर अमल किया जाएगा। इस कदर अपनी रवायत पर सख्त थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब। क्यों नहीं सख्त होते, वो उनकी पहचान थी, वो काबे के मुतवल्ली थे, कुरैश के सरदार थे। अगर एक सरदार मुकम्मल तौर से सख्ती के साथ अपनी रवायत पे अमल नहीं करता है ना तो उनका ख़ानदान बिखर जाता है, वो बिखर जाते हैं, उनका नामो नमूद ख़त्म हो जाता है। और जब काहिना ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बात वो काहिना जब सुनती है ना तो वो अपने सर को नीचे के तरफ झुकाती है, ज़मीन की तरफ झुकाती है। वो ये होता कि वो मुराकबे में बैठी हुई है, वो आसमान के मंजर का मुजाहिरा कर रही है। उसने कुछ देर बाद कहा कि आप ये करें कि सबसे पहले 10 ऊँट कुर्बान करें और क़रा अंदाज़ी करें, नाम डाले। अगर ऊँटों अगर अब्दुल्ला की जगह पे ऊँटों का नाम आ जाता है ना तो आप ऊँट को कुर्बान कर दें, जनाब अब्दुल्ला की जान बच जाएगी। सब लोग मुस्कुराने लगे। बात तो सही है, चलिए अब काबे की तरफ तवज्जो होते हैं। सब लोग काहिना के पास मक्का की तरफ आए और आकर क़रा अंदाज़ी शुरू हुआ।
10 ऊँट कुर्बान हुए, 20 ऊँट कुर्बान हुए। वो कायना कह चुकी थी जब तक जनाब अब्दुल्ला का नाम ना आए तब तक आप कुर्बान करते रहना। जब नाम आता गया जनाब अब्दुल मुत्तलिब 10-10 ऊँट करके कुर्बान करते गए, यहाँ तक कि जब 100 ऊँट तक पहुँचे ना तब अब्दुल्ला का नाम नहीं आया और ऊँटों का नाम आया। आपने ऊँटों को कुर्बान कर दिया। इस कदर अपनी रवायत पर सख्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब, और अल्लाह के करम से हज़रत अब्दुल्ला की जान जाते जाते बच गई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की रवायत भी बरकरार रही। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा हज़रत अब्दुल्ला जो सरकार के वालिद मोहतरम हैं उनकी शादी कैसे होती है, और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वो खूबसूरत मंज़र भी मैं कोशिश करूँगा आपके सामने पेश करूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआए मौलाए करीम हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ने की तौफीक